مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سكيادا بمفتتني. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فقد هتقا آمنا من شر نار وسرق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على ما نوينا وعلى ما نوى جميع الأولياء والعلماء والصالحين من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا سيد الوالد العلامة العربي قطب الزمان الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السكات وزوجته أمنا المحبوبة الحاجة بركة بنت أحمد السفياني ووالديهما وإخواتهما ومشايخهما أجمعين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والصالحين الذين تشرف سيد الوالد بافتقارهم ولقائهم، خصوصا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى سيد الشيخ أحمد الرفاعي، ثم إلى سيد الشيخ أحمد البلوي، ثم إلى سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى صاحب الرتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج، ثم إلى سلطان بنتنا الشيخ مولانا حسن الدين، ثم إلى سلطان مولانا يوسف، ثم إلى العلامة العبد الله شيخ محمد نووي بن عمر بن عربي البكري الجوي، ثم إلى العلامة العبد الله الحبيب عثمان بن عبد الله بن أخل بن يحيى وأصولهم وفروعهم، أن الله الكريم يعطي درجاتهم في الجنة ويضع حسناتهم ويكثر مثوباتهم ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويجعل الجنة مثوانا ومثواهم بالقبول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا
وصدق لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Majlis Akhina Al-Ustaz Hadi Rahmatullah beserta keluarga, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Darul Rahmah, yang mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kehadiran kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan keridhaannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini sehubungan yang pertama, saya baru kembali lagi untuk mengisi kegiatan taklim di Darul Rahmah. Yang kedua, tabaruk sehubungan kita masih berada di bulan Rajab, sudah masuk 10 yang terakhir. Sekarang sudah masuk tanggal berapa? 23 Rajab. Menurut kalender malam minggu depan itu malam terakhir Rajab, atau minggu depan itu hari terakhir bulan Rajab. Berarti malam Senin depan itu sudah masuk tanggal 1 Sya'ban, ya. Itu menurut kalender seperti itu. Nah, karenanya untuk mengambil berkah dan manfaat bulan Rajab, pada malam hari ini kita membaca kitab fikih dulu, ya, karena memang ya baru pemanasan lagi, ya. Jadi kalau ngaji kitab itu dalam gigi 4, ini satu dulu, ya. Nah, kita bahas ada beberapa hal yang berkaitan dengan ya bulan Rajab. Dan kita sudah sama-sama tahu, ya, sering mendengar bahwa Rajab ini salah satu bulan yang istimewa, ya, bulan yang mulia, ya. Yang pertama karena Rajab termasuk salah satu bulan yang mendapatkan sebutan Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang kedua, Rajab juga mulia karena dinisbahkan, disandarkan namanya dengan nama Allah. Ini kata Nabi dalam hadis, Rajab Syahrullah. Rajab adalah bulannya, bulan Allah Ta'ala, ya. Arti bulan Allah Ta'ala bahwa di bulan ini Allah tengah membuka, ya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya pintu maghfirah, pintu ampunan 24 jam. Bahkan sebagian ulama menyebut Rajab ini sebagai Asy-Syahrul Aqsam, ya. Syahrul Aqsam itu bulan yang tuli, bulan yang gak dengar. Loh, kenapa disebut seperti itu? Karena Rajab tutup telinga terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, ya. Rajab gak ingin dengar perbuatan-perbuatan yang gak baik dari kita. Makanya ada istilah di bulan ini istighfar bulan Rajab, ya. Jadi hanya bulan Rajab yang punya istighfar khusus, ya. Rajab itu Rabbil warhamni wa tub alayya. Bahkan para ulama salaf, terutama dari kalangan habaib, ya, ini dibaca bukan hanya bulan Rajab, tiap hari, ya. Dulu anak ingat itu waktu masih mondok Pak Walid, itu biasa baca ini. Kalau zikir yang biasa dibaca tuh tasbih, tahmid, takbir 33. Jadi dilatih sama Rabbil firli warhamni wa tub alayya, ya. Sekalipun jumlahnya nggak sampai 70, ya. Nah, ini menjadi bacaan khusus di bulan Rajab dan dikenal dengan istilah istighfar bulan Rajab. Karena memang bulan ini disebut Syahrul Maghfirah, sebagai bulan ampunan. Nah, bicara tentang istighfar, ya, istighfar ini memang salah satu wirid atau zikiran yang kita dianjurkan bukan hanya
bulan Rajab saja. Ya, jadi kalau bulan Rajab lebih banyak lagi, maksudnya dari bulan lain. Ya, istighfar ini salah satu jalan yang Allah berikan kepada kita untuk kita mohon ampun, ya, untuk kita minta kepada Allah, ya, pintu maaf terhadap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Di antaranya adalah dengan cara kita beristighfar. Bahkan istighfar ini manfaatnya bukan hanya untuk menghapus dosa, bukan hanya kebaikan buat akhirat saja. Perkara-perkara dunia yang kita jalanin, yang lagi usaha, yang lagi dagang, yang lagi bisnis dan lain sebagainya, salah satu dimudahkan pintu-pintu usaha tersebut jika kita memperbanyak istighfar. Ya, dulu ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Hasan Basri. Beliau ini pernah didatangi oleh beberapa orang dengan membawa masalah. Ya, ada orang datang yang pertama ngeluh kalau hidupnya susah, usahanya macet, dagangannya sering bangkrut gitu ya. Walhasil hidupnya ini dalam segi usaha gak bagus gitu. Yang ngadu sama Imam Hasan Basri, ya Imam tolong doain saya atau kasih bacaan apa kayak gitu supaya saya punya usaha ini gampang mudah. Kata Imam Hasan Basri apa? Istaghfirillah, banyakin istighfar. Ya, baca istighfar ya tiap hari. Kalau bisa mah sampai mencapai 300. Ya, jangan cuma 3 kali. Kalau sampai kan lancar ya masa istighfar cuma 3 kali ya. Kalau bisa usahakan baca 300 kali. Ya, itu sebab batas banyak ya, batas banyak minimalnya itu kalau kita ujikan 300. Kata Imam Hasan Basri, kalau usaha mau lancar banyak istighfar. Udah setelah orang ini pulang, gak berapa lama datang lagi tamu, ya ngadu juga ngeluh punya urusan. Apa Imam? Saya juga udah lama ini belum punya anak gitu, belum punya keturunan. Tolong doain supaya saya sama istri punya keturunan. Kata Imam Hasan Basri, istaghfirillah, banyakin istighfar. Dirimu sama istrimu, ya kasih tahu istrimu tiap hari baca istighfar. Ya gitu. Udah pulang orang yang kedua, datang yang ketiga ngadu. Kalau di kampungnya lagi musim kemarau, ya musim kering, udah lama nggak turun hujan. Ngadu sama Imam Hasan Basri minta doa. Kata Imam Hasan Basri, kasih tahu sama orang kampungmu, istaghfirillah, perbanyak istighfar. Ya, suruh orang kampungmu istighfar banyakin. Bahkan kalau kita ngalamin satu musim, hanya musim paceklik, ya musim kering, itu kan disunahkan untuk melakukan sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta hujan. Itu sholat sunnah istisqa sama pelaksananya seperti sholat hari raya. Kalau kita sholat hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, itu biasanya di dalam khutbah tersebut khatib menyampaikan khutbahnya di awal dengan mengawali membuka dengan takbir, ya, Allahu Akbar itu kan takbir pertama 9, takbir kedua 7. Tapi ketika sholat istisqa itu pakai khutbah, ya, khutbahnya takbirnya diganti dengan istighfar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, dan seterusnya. Makanya ketika orang ini datang ngeluh kalau di kampungnya lagi musim kering, kemarau, disuruh istighfar banyakin. Yang keempat, ada orang lagi datang ngadu, ya Imam, ya Tuan Syekh, saya ini petani, pertanian saya gagal mulu, ya, kalau dapat hasil kurang bagus, kurang baik hasilnya. Doain supaya ya kalau saya nanam lagi, tani lagi,
supaya hasilnya bagus, ya, memuaskan sesuai harapan. Ya, kata Imam Hasan Basri, istaghfirillah, banyakin istighfar. Ketika nih orang udah pulang, ada seorang muridnya memperhatikan, nanya dia, ya Imam, itu tamu dari datang kepada engkau membawa masalah beda-beda. Ada yang hidupnya susah, usahanya susah, macet. Ada yang belum punya anak, ada yang musim kemarau kampungnya, ada yang pertaniannya gak bagus hasilnya. Tapi kok dikasih bacanya sama, kok istighfar semua gitu. Emang gak ada bacaan lain? Ya, kali yang ini ya dikasih ini beda gitu. Tapi semua disuruh istighfar. Apa jawaban Imam Hasan Basri? Apa yang aku jawab ini semua sesuai Al-Quran. Bukankah dalam Al-Quran surah Nuh, ya, ketika Nabi Nuh didatangi oleh kaumnya mengeluh dengan keluhan yang sama tadi itu, yang usahanya susah, ya, yang nikah belum punya keturunan, yang kampungnya dilanda musim kemarau, yang pertaniannya gagal, semua itu dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Nuh? Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu jawaban dari Allah, ya, wahyu kepada Nabi Nuh untuk menyampaikan kepada umatnya. Faqul tustaghfiru rabbakum. Aku katakan, istighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Ya, kenapa? Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Bahkan umat Nabi Nuh itu, ya, makna istighfaru di sini bukan cuma disuruh taubat, istighfar saja, tapi yang pertama disuruh beriman. Itu kunci utama pembuka seluruh kebaikan sebenarnya iman. Ya, seluruh nikmat zahir, nikmat batin, nikmat dunia, nikmat akhirat, kalau itu sebuah nikmat yang membawa kebaikan, syarat utamanya adalah iman. Kalimat istaghfiru rabbakum yang dikatakan sama Nabi Nuh kepada umatnya itu bermakna ay aminu billah. Beriman kalian sama Allah. Tuh ya. Kalau kalian beriman sama Allah, maka seluruh kebaikan akan diberikan kepada kalian. Tapi kalau kalian nggak beriman, sekalipun dikasih secara zahir berupa nikmat, ini kayaknya nikmat nih, ya, enak nih, senang nih, cuman karena tidak ada iman, maka disebut nikmat tadi berubah namanya. Bukan nikmat lagi, tapi apa? Namanya istidraj. Jadi nikmat sama istidraj itu beda tipis, setipis kulit bawang. Ya, kalau nikmat mengandung kebaikan, itu nikmat namanya. Syarat utamanya tadi itu apa? Iman. Kalau istidraj kayaknya mah nikmat, enak, seneng, tapi membawa mudarat, membawa kesusahan dan kesengsaraan. Itu namanya istidraj. Karena kenapa? Karena lawanannya tidak dengan iman, tidak punya iman. Itu dia. Ya kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Ayo, makanya kalian beriman sama Allah. Ya. Sebab penghapus dosa itu syarat utamanya iman. Kalau orang nggak punya iman, ya nggak bisa namanya dihapus dosa ya. Ya, kita doain supaya diampuni juga. Orang yang nggak punya iman, dia percuma, dia talis gitu. Tuh, makanya ketika kita membaca Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, sekalipun dosanya penuh tuh orang, itu istighfar kita sampai sama mereka. Ya. Kenapa? Selama dia mukmin dan muslim ada imannya, doa kita, istighfar kita sampai dirasakan sama mereka. Karena syarat utama dia sudah punya itu iman. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Ya, selama kalian hidup kata Nabi Nuh, pintu iman, pintu tobat, pintu maghfirah
dibuka 24 jam. Ya, ini buat umat Nabi Nuh aja begitu. Nabi Nuh mengatakan innahu kana ghafara. Ya Allah itu sangat amat maha pengampun. Apalagi buat kita umat Nabi Muhammad. Ya, makanya nggak boleh pesimis hidup, nggak boleh putus asa siapapun tanpa terkecuali. Ya, selama kita masih hidup, kesempatan besar masih dibuka sama Allah. Ayo, pintu iman, pintu ampunan, pintu maghfirah, pintu taubat, ya, dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Tinggal bagaimana kita mau nggak meresponnya, menjawab panggilan seruan Allah Ta'ala. Ya, yang kedua, ya, kata Allah, yursilis sama alaikum midrara. Nanti kalau kalian banyak istighfar, ya, banyak mohon ampun, yursilis sama alaikum midrara, akan Allah kirim kepada kalian hujan yang deras. Ya, makanya penyebab kemarau, paceklik, kering, tandus, itu penyebabnya adalah perbuatan dosa. Ya, selama kita mau istighfar, ya, maka Allah akan kirimkan hujan. Alhamdulillah taharusan binikmah di negeri kita, ya, masih ada hujan, panas. Sekalipun terkadang hujannya suka kelebihan sehingga banyak kebanjiran. Ya, nggak apa-apa, itu sebuah teguran, ya, karena banyak sekarang nih umat Islam yang sudah merupakan cara dan jalan yang Allah berikan buat kita agar hidup kita nih, ya, penuh kebaikan. Pak, hidup ini, Bu, mesti punya rumus. Karena ketika muncul ke alam dunia, kita ini nggak punya apa-apa. Ya, kita nggak punya ilmu, walau punya harta, walau punya kemampuan ini itu. Dalam keadaan telanjang bulat kita muncul ke alam dunia. Kita nggak tahu bagaimana jalan hidup di alam dunia ini. Makanya dikasih rumus, dikasih panduan, dikasih bimbingan dan tuntunan sama Allah supaya hidup kita ini, ya, selamat, bawa kebaikan, ada keberkahan, bahkan ada manfaatnya sampai akhirat. Rumusnya udah dikasih sama Allah, ya. Sebagai mukmin dan muslim, kita ini dalam menjalani hidup dalam dunia nggak banyak kok, rumusnya cuma 3. Ya, itu yang sering kita dengar bahasa ini. Apa itu? Pertama doa, kedua ikhtiar, ketiga tawakal. Ini sebenarnya rumus hidup. Ya, ini agama ngasih kita rumus hidup supaya hidup kita selamat, bawa kebaikan, keberkahan, kemanfaatan, bukan cuma sekarang. Dunia mah cuma sebentaran, ya. Yang paling penting buat kehidupan selanjutnya setelah akhirat, yang itu hidup tanpa waktu, tanpa batas lagi, selama-lamanya, abadal abidin, wadah redah diri, kekal abadi kita di sana. Jadi perlu rumus dari sekarang, rumus hidupnya, metodenya itu mesti ada. Ya, apa itu doa? Kalau bahasa umat Nabi Muhammad itu dikasih namanya doa. Dalam bahasa Nabi Allah Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum. Ya, artinya bukan cuma istighfar astagfirullahaladzim doang. Disuruh ada syaratnya. Apa itu? Ya ibadah, ya iman dan ibadah. Doa, ya bukan doa doang. Maksud doa di sini, hiduplah kalian dengan agama. Ya ibadah, berbuat baik, jalan kewajiban, gitu. Ya, banyak minta sama Allah, bersandar sama Allah, ya. Munajat, mohon sama Allah. Apapun hajat kita, keinginan kita, minta sama Allah. Awali aktivitas kita semua dengan doa. Apa itu doa? Doa itu adalah simbol, ya, perwakilan secara simbolis dari adanya keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagai muslim tidak ada satu aktivitas yang kita lakukan kecuali semua ada doanya. Dari perkara paling kecil, paling sepele, paling ringan, Islam udah turun tangan ngatur di situ. Ya, urusan bangun tidur ada doanya. Mau tidur bangun tidur, mau makan setelah makan, ya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, bercermin, naik kendaraan, semua itu perkara kecil dan sepele tapi diatur sama agama kita. Ada doanya. Artinya apa? Mau melakukan aktivitas apapun, bersandar dulu sama Allah. Ya, punya ta'aluk dulu, hubungan sama Allah Ta'ala.
Kita melek mata, bangun tidur, semalam suntuk kita tidur, melek mata yang kita sebut pertama disuruh dalam agama, Allah dulu sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau tidur, kita baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa. Jadi doa ini adalah salah satu usaha pertama yang kita lakukan dalam segala aktivitas, sampai usaha yang paling kecil. Masuk kamar mandi, pakai diatur, masuknya kaki kiri, baca doa, masuk kaki kiri, sunnah pakai sendal, bahkan sunnah tutup kepala, jangan lama-lama di kamar mandi. Habis istinja ada doanya, setelah itu keluar ada doanya lagi. Terus itu Islam, agama yang luar biasa, sangat komplit dan sempurna. Ya, itu doa. Habis doa, baru kita usaha ikhtiar. Ya, selesai ikhtiar, usaha maksimal kita jalani apapun, yang usaha, yang dagang, yang kerja segala macam. Ya, termasuk bentuk usaha di sini bukan cuma usaha dunia, tapi usaha akhirat, termasuk ibadah. Itu juga usaha, namanya ikhtiar. Loh kenapa? Sebab kita pengen dapat hasil, pengen masuk surga, pengen dapat pahala, pengen dapat kebaikan. Jadi ibadah itu usaha, ikhtiar, kasab namanya. Ya, rapi ikhtiar, baik ikhtiar duniawi ataupun ikhtiar ukhrawi. Maka yang ketiga, tawakal, serahkan, pasrahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Di awal ingat sama Allah, di akhir pun serahkan semua hasil kepada Allah Ta'ala. Sebab kita sebagai makhluk memang tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita, ikhtiar kita, kasab kita ditaruh di tengah-tengah, didampingi dengan doa dan tawakal. Itu rumus hidup begitu. Makanya orang yang jalan rumus hidup dengan agama, enggak ada istilah stres, depresi, sakit jiwa, apalagi gila, enggak ada. Karena agama mengatur, bukan cuma menjanjikan ya. Agama bukan hanya menjanjikan tapi memastikan. Dengan agama hidup akan selamat, hidup akan berkah, hidup akan baik, hidup akan manfaat. Bukan ya, bukan menjanjikan tapi memastikan. Udah pasti gitu. Ya, cuman saya. Ya, kita kurang yakin sama itu ya. Ya. Banyak orang Islam yang mengikuti metode hidupnya, metode di luar Islam. Bahkan banyak orang di luar Islam ngambil metode dari Islam. Gitu. Maka kita sering ngeluh susah, ngeluh begini dan begitu segala macam. Nah, makanya Rajab ini dengan istighfarnya, ya sebenarnya di samping ini sebuah bacaan, tapi mengandung pelajaran penting buat kita. Ya, Rajab mengajak kita ayo hidup dengan agama, hidup dengan metode, cara, rumus yang ditawarkan sama agama. Udah pasti selamat gitu, ya dipastikan. Udah pasti berkah, udah pasti manfaat. Itu istighfar ya. Jadi nih ya, orang yang tadi ngadu di kampungnya kemarau disuruh sama Imam Hasan Basri istighfar, karena memang itu adalah perintah Allah Ta'ala, yursilis sama alaikum midrara. Ini bahkan kalau dalam ya amnya rumus bahasa Arab, ini kalimat yursil namanya jawab amr. Ya, istaghfiru rabbakum. Jawabnya yursilis sama. Kalau kalian istighfar, jawabannya apa? Akan Allah kirim hujan yang lebat kepada kalian, hujan yang manfaat kepada kalian. Ya, tidak cukup sampai situ. Wa yumdidkum bi amwalin. Tadi ada orang datang, hidup saya susah, usaha macet, bisnis saya nggak lancar. Kalimat apa sih? Istighfar. Ya, kenapa? Sebab Allah bilang wa yumdidkum, akan Allah anugerahkan, karuniakan kepada kalian bi amwalin. Ingat ini ayat Allah katakan dengan menggunakan kalimat jamak. Amwal jamak dari mal, malun jamaknya amwal. Artinya harta yang berlipat ganda, harta yang luas, harta yang banyak. Akan Allah anugerahkan kepada kalian harta dengan sebab apa? Istaghfiru rabbakum. Kalau kalian banyak istighfar. Makanya yang usaha, yang kerja, yang bisnis, di samping menjalani ya usaha secara zahir,
Usaha zahir harus maksimal. Yang kerja harus sesuai tata tertib kantornya, tempat kerjanya. Yang dagang harus punya manajemen dagang yang bagus, kan gitu. Jalani usaha ya secara zahir, secara maksimal, sesuai aturan. Tapi juga ada usaha batin. Gitu. Usaha batin apa? Tadi tuh doa. Di antara doa adalah istighfar. Gitu. Ya, makanya sebelum kita berangkat kerja di pagi hari, berangkat usaha ya di pagi hari, sholat subuh dulu. Bila berumah bangun sebelum subuh, ya sebelum subuh minimal sholat 2 rakaat. Ya, ini yang nggak boleh ditinggalin sholat sunnah. Waktu malam 2 dah. Ini sholat sunnah taubat sama sholat sunnah hajat. Sholat sunnah taubat tuh, ya tadi kita sadar sebagai manusia kita banyak salah pasti, banyak dosa. Ya, Pak, berbuat salah itu manusiawi. Orang dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat itu hal manusiawi sebenarnya. Kan itu sifat manusia. Yang dikatakan al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Jadi Allah memaklumi kalau kita ini ya masih senang ya berbuat salah, masih suka maksiat segala macam, itu hal manusiawi. Yang Allah minta apa? Yang Allah minta kita mengakui kesalahan. Di antara mengakui kesalahan kita istighfar, kita sholat sunnah taubat tuh ya, kita tadi selesai dulu istighfar, sholat sunnah taubat ya, bangun tuh sebelum subuh kita misalnya sholat sunnah 2 rakaat sekalipun, sholat sunnah taubat, atau masih ada waktu sholat sunnah hajat, masih ada waktu kita tutup dengan sholat sunnah witir dan seterusnya ya. Kita doa, pergi ke masjid, ke musola, sholat berjamaah, habis azan sholat sunnah fajar, habis itu sholat berjamaah, sampai wiridan, sampai doa kelar. Udah kelar pagi hari baru keluar usaha. Gitu. Ya. Jadi hak Allah dulu kita jalan secara sempurna. Ya, yang Allah bilang kalau hak aku kalian jalan dengan sempurna, maka nggak usah minta sebenarnya. Hak kita udah pasti dikasih sama Allah. Pasti dikasih kemudahan sama Allah. Zaman sekarang ini kan fenomena yang terjadi, fakta yang kita saksikan, umat sama ada orang maaf nih berangkat kerja dari sebelum subuh sekarang. Nah, saya itu suka nemuin orang kalau subuh mau ke masjid ini, ada orang dia keluar dari rumahnya dengan kendaraannya mau kemana, mau berangkat kerja. Berada di masjid, di musola masih azan subuh. Ya, kalau dia masih sholat sih dia masih bagus ya, mau sholat maghrib di jalan atau di kantornya ya masih alhamdulillah. Tapi terkadang banyak ya, dia memang keluar sebelum subuh, memang gak sembahyang subuh. Ya, jadi dia cari usaha duniawinya dengan maksimal, melupakan usaha batin yang benar lebih tajam usaha batin. Ya, yang kata Nabi di antara bentuk usaha itu adalah raf'ul ayadi ila sama, ngangkat tangan ke langit, Pak, doa, munajat sama Allah minta, itu satu bentuk usaha. Namanya usaha batin, termasuk istighfarnya. Tuh, kalau kita banyak istighfar tadi, Allah turunkan hujan, wa yumdidkum bi amwalin. Allah kasih harta yang berlimpah. Ya, yang ketiga katanya wa banin, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan anugerahkan kepada kalian harta yang banyak dan keturunan-keturunan. Ya, jadi kalau kita banyak istighfar, coba istighfar 300 sehari. Ya, istighfar Pak 300 itu nggak lama, paling lama banget 15 menit. Astagfirullahaladzim doang yang dibaca ya. Astagfirullahaladzim, ya 300 kali baca. Jadi kalau ada di antara kita, jamaah kita, saudara ya, kawan ataupun tetangga udah nikah nih, udah lama belum punya anak, coba ada usaha batin ya, sambil berobat ya usaha juga coba dengan istighfar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nabi Zakaria ya, Nabi Ibrahim pernah ngeluh, ya Allah, lo kan saya punya anak ini, saya udah tua, bini saya mandul, udah tua juga, masa saya punya anak ya. Tuh, ketika Nabi Ibrahim dikasih tahu ya, datang utusan para malaikat, 2 malaikat mengasih tahu sama beliau bahwa sebentar lagi bakal punya anak. Ya, kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku punya anak ya? Ya, kata sang istri, karena ba'li syaikhan. Ya, laki saya udah tua, udah aki-aki, dan saya juga mandul, udah kering nih, saya punya rahim, masa saya punya anak.
Nabi Zakaria pun begitu. Ya, tapi Nabi Zakaria itu dikasih tahu bahwa akan punya anak bernama Yahya. Gitu ya. Sekalipun dia sudah tua, istrinya juga sudah tua. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Nabi Zakaria itu sebelum dia diberikan anak, ketika masuk ke dalam kamarnya ketika dia masuk ke kamarnya Siti Maryam ngantri makanan, ya, masuk ke kamar Siti Maryam mau ngasih makanan. Begitu dia masuk, dia lihat di situ udah banyak makanan dan buah-buahan. Bahkan ada buah-buahan yang nggak ada di musim tersebut. Nabi Zakaria bingung. Ya Maryam, anna laki hadza, kata dia. Ini dari mana? Buah-buahan makanan. Bahkan ini ada buah-buahan yang seharusnya nggak ada di musim sekarang. Kok ini ada? Ya, kata Siti Maryam, buah min indillah. Saya juga nggak tahu paman. Ya, sebab Nabi Zakaria adalah pamannya Siti Maryam, ya. Jadi satu laki-laki yang bisa masuk ke kamar Siti Maryam hanya beliau pamannya, ya, Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Pas begitu dia dengar buah min indillah, wah, ini keponakanku Maryam bukan wanita sembarangan. Ya, ini punya keistimewaan insya Allah, sampai dikirim makanan ini buah-buahan dari sorga. Maka spontan dia berdoa di kamar tersebut. Tuh, kalau kita mau tahu, kita dibolehkan doa di makam-makam para aulia, di tempat-tempat orang soleh, di petilasan, ya, para ulama dibolehkan. Karena ada ceritanya, ketika Nabi Zakaria ngelihat itu buah-buahan, dia tahu ini keponakan Maryam bukan wanita sembarangan, ini wanita soleh, diberikan keistimewaan sama Allah. Dia angkat tangan di situ, dia minta diberikan anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Maka begitu habis doa, ya, selang beberapa waktu dapat kabar bahwa beliau akan punya anak, sekalipun usianya sudah tua. Jadi doa termasuk istighfar penting sesuai janji Allah, wa yudhilkum bi amwalin wa banin. Ya. Nah, terus wa ya'lakum, ya, jannatin wa ya'lakum anharo. Itu tadi yang katanya usaha pertaniannya sering gagal, ya. Kemudian juga dia punya kampungnya tandus, ya. Lagi musim kemarau, juga termasuk kehidupannya susah tadi. Semua dikasih jawaban sama Allah satu. Lewat kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam disuruh banyak istighfar. Ya. Nah, jadi bulan Rajab ini ngasih pelajaran buat kita, ya, bahwa dengan istighfar itu kita akan memperoleh kebaikan. Itu baru istighfar doang satu. Ya, sebuah bacaan yang ringan, yang mudah, yang simpel, tapi banyak kebaikan, ya. Banyak keberkahan yang Allah kasih dunia akhirat. Itu hanya baru satu istighfar. Belum kalau kita baca la ilaha illallah, belum kalau kita baca sholawat, belum kalau kita baca tasbih, belum kalau kita baca la haula wala quwata dan seterusnya. Itu agama memastikan setiap bacaan tersebut mendatangkan berbagai macam kebaikan. Ya, makanya secara singkat dalam Al-Quran Allah katakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah mendatangkan ketenangan di jiwa, ketenangan hati. Bahkan termasuk Nabi kita dulu dalam surah Al-Anfal pernah turun ayat kepada Nabi tentang kabar gembira. Ya, yang kata Allah, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Ya, kata Allah begitu. Wahai Nabi Muhammad, Allah tidak akan menyiksa mereka. Siapa itu? Ya, mereka siapapun, orang kafirnya, ahli maksiatnya, orang zalimnya, tidak akan disiksa sama Allah. Enggak bakal dapat azab dari Allah. Wa anta fihim, sedangkan engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Waktu Nabi hidup, ya, kehidupan alam semesta ini aman, damai, tentrem, ya, tidak ada musibah bencana yang terjadi. Enggak pernah kita dengar dalam sejarah kehidupan Nabi, ya, ketika beliau masih hidup terjadi bencana alam, ada gempa bumi, tanah longsor, ya, gunung meletus, enggak ada. Padahal saat itu
orang-orang kafir ya itu sangat luar biasa kezaliman gangguannya ya terhadap Nabi dan para sahabat. Tapi karena Nabi ada di tengah-tengah mereka, Allah tahan itu azab ya dari mereka. Sesuai janji Allah, wa makan Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan diazab sama Allah mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi mikirin kita umat. Iya, kalau sekarang ya Allah saya masih ada, saya masih hidup, saya masih ada di tengah-tengah umat, tengah-tengah manusia, mereka aman, nggak ada siksa, nggak ada azab yang turun. Tapi bagaimana besok kalau saya udah nggak ada, saya udah berpulang ke rahmatullah, umat saya di akhir bagaimana? Ada jaminan nggak? Ya mereka selamat, nggak dapat azab, nggak dapat siksa. Lanjutkan dalam ayat ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Siapa itu? Umatmu. Ya. Selama mereka apa? Istighfar. Kalau buat ya mereka yang belum beriman, istighfar di sini mau beriman sama Allah. Buat mereka yang masih di luar Islam, mau selamat, ya mau dapat jaminan selamat dari azab Allah dunia akhirat. Salahnya yastaghfirun, selama mereka mau yang belum beriman disuruh beriman, yang banyak dosa disuruh istighfar, yang belum bertobat disuruh sadar. Gitu. Jadi kunci selamat ya, kunci kita aman dari siksa azab dari Allah Ta'ala dunia maupun akhirat, diantaranya adalah disuruh banyak istighfar dan mohon ampun. Makanya datang bulan Rajab ini Pak, tengah-tengah kita bawa istighfar, bawa maghfirah, bawa ampun. Makanya ini tinggal seminggu lagi, malam minggu besok itu malam terakhir bulan Rajab. Ya, ini berarti masih ada seminggu, manfaatin. Ya, yang belum baca Rabbil Birli baca ya. Ya, yang belum baca tasbihnya subhanallahirrahmanirrahim sekarang ya. Tasbih yang 10 yang terakhir. Ya, yang belum baca istighfar ayo baca istighfar. Sempetin waktu, terutama yang sudah banyak waktu senggang ya. Yang tua-tua mungkin udah banyak waktu ya luas ya. Pakai itu waktu ya, mau pagi, mau siang, mau malam, duduk sebentar, pegang tasbih, perbanyak istighfar. Mohon ampun, ingatin dosa-dosa kita sambil istighfar, sambil kita merenung dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan supaya Allah ampuni. Ya, ini janji Allah. Ini baru istighfar doang satu, belum lagi nanti bacaan yang lain. Ya, nah makanya jangan kosong. Ya, hari-hari kita, waktu-waktu kita, ya sampai Nabi nyuruh kita, nganjurin kita minimal habis sholat duduk baca istighfar berapa kali? 3 kali ya, minimal 3 kali dah. Ya, apalagi bisa banyak, mah bisa lebih ya. Nah, mudah-mudahan ini apa yang dibawa sama bulan Rajab ya, istighfarnya bisa kita amalin ya. Ya bahkan bukan cuma di bulan Rajab saja nih. Kalau bisa membaca Rabbil Birli warhami wa tub alayya ya, itu ya selama kita hidup baca ya. Nah, jangan lupa juga baca itu yang namanya Sayyidul Istighfar. Jadi istighfar itu punya pimpinan ya, punya raja gitu ibaratnya ya, punya tuan. Baca itu namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ada seorang ulama yaitu kalau jadi khatib di hari Jumat 2 kali kan ya, khutbah Jumat. Ketika selesai menyampaikan khutbah yang pertama, dia duduk. Itu duduknya harus tumakninah tuh khatib ya, mesti diem. Itu dia baca Sayyidul Istighfar. Ya, setelah habis baca itu, baru dia lanjutkan khutbah yang kedua. Ya, jadi sholat sunat taubat, Sayyidul Istighfar baca, termasuk istighfarnya ya. Ini 3 amalan 1 nama ya, adalah istighfar. Jadi dibaca tuh ya. Ya, bukan cuma di bulan Rajab, tapi juga di bulan-bulan lain. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan, taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkannya, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita, maafkan kesalahan kita, dan Allah berikan kepada kita keselamatan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
ومي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وجلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبرحمة تحلي بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.